آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے، اور اس کے علاوہ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں۔ شکریہ۔ تو ناظرین، اس کی شروعات بھی آپ بالکل ارطغرل غازی کی طرح دیکھیں گے، جہاں بمسی اور عثمان ایک تلوار تیار کرتے ہوئے حق ہے اللہ، سچ ہے واللہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ پھر عثمان کہتا ہے اس تلوار کو کل رات سے پہلے مکمل ہونا ہوگا کیونکہ میں آئبرس کو اس کی شادی کے تحفے میں پیش کروں گا۔ اس پہ بمسی کہتا ہے اس رب کا بہت شکر ہے جس نے ہمیں یہ دن دکھایا۔ عثمان اور آئبرس بڑے ہوئے اور آپس میں خون کے بھائی بن گئے۔ اس پہ عثمان کہتا ہے ہم اسی راستے پر گامزن ہیں جس پر ہمارے بابا ارطغرل غازی نے ہماری رہنمائی کی۔ پھر بامسی کہتا ہے عثمان تمہیں کیا لگتا ہے کیا ارطغرل صاحب قونیہ سے اچھی خبر کے ساتھ لوٹیں گے؟ کیا سلطان اور داہی سردار ان کی پیشکش کو قبول کریں گے؟ اس پہ عثمان کہتا ہے ہم نہ تجربے کار تھے لیکن اب استاد ہیں۔ ہم اس سرزمین کو اپنا وطن کہلانے کے لیے مستقبل سے بے خوف ہو کر جدوجہد کرتے رہے۔ اب ان چھوٹی جھاڑیوں کو چنار میں بدلنے کا وقت آ گیا ہے اور اس چنار تلے بہادر سپاہی اور عظیم خواتین ایک نئی ریاست کی شمع جلائیں گے اور اپنے تمام دشمنوں اور غداروں کو ہم اس شمع کی آنکھ سے راکھ کر دیں گے، پھر چاہے کونیا سے کوئی بھی خبر آئے۔ میرا رب اس بات کا گواہ ہے میں اور میری اولادیں کبھی اس پرچم کو نیچے گرنے نہیں دیں گی اور اس مبارک پرچم کو دنیا کے ہر کونے تک پھیلانے کے لیے ہمیشہ پرعزم ہو کر لڑیں گی۔ یہ سن کے بمسی بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے اب میں سکون سے مر سکتا ہوں۔ دوسری جانب آپ زلجان کو دیکھیں گے جسے ارطغرل اپنی جگہ ابولی سردار بنا کر گیا ہے۔ پھر زلجان اپنی بیوی سے کہتا ہے ارطغرل صاحب اپنی امانت کا بوجھ میرے کندھوں پر ڈال گئے ہیں اور اس بیماری کو تو دیکھو ذرا، میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی۔ میرے بابا سلیمان شاہ کو بھی یہی بیماری تھی۔ ناظرین، یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ زلجان اس پھوڑے کی بات کر رہا ہے جس کی تکلیف سے سلیمان شاہ کی موت ہوئی تھی۔ پھر اس کی بیوی کہتی ہے آپ فکر نہ کریں حضور، اللہ کے حکم سے آپ ہر چیز میں کامیاب ہوں گے۔ خود کو کم مت سمجھیں کیونکہ سفر مسافروں کے ساتھ نہیں بلکہ ساتھیوں کے ساتھ طے کیا جاتا ہے۔ اس پر زلجان کہتا ہے آج ہم وہی کاٹ رہے ہیں جس کا پودا ارطغرل بھائی نے آج سے 25 سال پہلے لگایا تھا۔ انشاءاللہ اس معاہدے سے بھی امن اور سکون آئے گا۔ اب جلدی کرو، گورنر یورگوپولوس کو مزید انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آئبرس اپنے بابا بمسی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے بابا میں قلعے جانے سے پہلے آپ کی دعا لینے آیا ہوں۔ پھر بمسی کہتا ہے میرے بیٹے میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں لیکن کبھی بھی کافروں کی دوستی پر بھروسہ مت کرنا اور ان سے محتاط رہنا، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو چالوں کا مقابلہ بہادری سے نہیں بلکہ ہوشیاری سے کیا جاتا ہے۔ اس پر آئبرس کہتا ہے بابا آپ بے فکر رہیں، آخر میں سابقہ قائد سپاہی بمسی کا بیٹا ہوں، میرے سامنے جو بھی دشمن آئے گا وہ یہ جانتا ہوگا کہ ہار اسی کی ہوگی۔ مجھے لگتا ہے آپ کو ارطغرل صاحب کی یاد آ رہی ہے۔ اس پہ بمسی کہتا ہے یاد انہیں کیا جاتا ہے جو نظروں سے اوجھل ہوں، لیکن عثمان میں مجھے ارطغرل بھائی نظر آتے ہیں، اس کا دیکھنا، اس کا ڈھنگ مجھے ارطغرل بھائی کی یاد دلاتا ہے۔ ایسے بہادر روز روز پیدا نہیں ہوا کرتے اور مجھے امید ہے تم اس کا ساتھ دینے والے ہوگے۔ یہ ایک باپ کی نہیں بلکہ آباء و اجداد کی وصیت ہے کہ جس طرح میں ہمیشہ ارطغرل بھائی کے ساتھ رہتا تھا تم بالکل اسی طرح عثمان کے ساتھ رہو گے۔ اس کے بعد آئبرس اپنی منگیتر بورچن سے ملتا ہے اور بورچن اسے کہتی ہے کیا آپ کا جانا لازمی ہے؟ آج ہماری مہندی ہے، ہم تیاریاں کریں گے۔ اس پہ آئبرس کہتا ہے تم جانتی ہو کہ میں ایک سپاہی ہوں اور سپاہی کے لیے سب سے اہم اس کے فرائض ہوتے ہیں، میں عثمان بھائی کو یوں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، بس تم دعا کرو کہ ہم جلدی اور بخیریت واپس آ جائیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے عثمان سمیت تمام سپاہی قلعے جانے کے لیے زلجان کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں۔ پھر زلجان گندوز سے پوچھتا ہے بیٹا اس میں کیا ہے؟ اس پر گندوز اسے بتاتا ہے یہ کچھ تلواریں ہیں جو ہم گورنر کو تحفے کے طور پر پیش کریں گے۔ پھر زلجان عثمان کو اپنی طرف سے دینے والی تلوار دکھاتے ہوئے کہتا ہے امید ہے ہمارے دوست گورنر یورگوپولوس کو یہ تحفہ پسند آئے گا۔ اس پہ عثمان غصے سے وہ تلوار نکالتا ہے اور کہتا ہے جن تلواروں سے ہمیں قلعے پر حملہ کرنا چاہیے ہم انہیں وہ تحفے میں دے رہے ہیں، اس پر انہیں کیوں خوشی نہیں ہوگی زلجان صاحب؟ یہ سن کر زلجان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ عثمان کی طرف غصے سے بڑھتا ہے تو بمسی اسے روک لیتا ہے۔ اس کے بعد آپ قلعے میں دیکھیں گے گورنر یورگوپولوس اپنے سپاہی کالانوس کے ساتھ موجود ہیں اور کالانوس انہیں کہتا ہے امن اور تجارت کے تمام معاہدے بالکل اسی طرح تیار ہیں جس طرح ہم چاہتے تھے، لیکن قافلوں پر چھاپے کی درخواست ہم ہرگز بھی قبول نہیں کر سکتے۔ اس پر گورنر کہتا ہے تم فکر
फिक्र ना करो, दुनिया की कोई भी ताकत मुझसे इस कागजात पर दस्तखत नहीं करवा सकती। इसी दौरान गवर्नर की बीवी सोफिया अंदर आती है और उनके कांधे पे एक बैच लगाते हुए कहती है, ये तमाम बुरी बलाओं से आपकी हिफाजत करेगा। इस पे गवर्नर कहता है, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। इसी दौरान एक सिपाही अंदर आकर उन्हें बताता है, हुजूर काई आ चुके हैं। फिर गवर्नर के काइयों को खुशामदीद करने के बाद एक स्टेज ड्रामे के जरिए गवर्नर और इर्तुगरुल की तमाम नक्लो हरकत को मुतारिफ कराने की कोशिश की जाती है, लेकिन उस्मान स्टेज पर पहुंचकर अपनी तकरीर शुरू करता है और कहता है, जब इर्तुगरुल गाजी की बात आती है तो सब ये बाखूबी जानते हैं कि वो कितने बहादुर हैं। भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़ा देते हैं और मकरूजों का कर्ज चुकाते हैं, ख्वाह वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। इर्तुगरुल गाजी और उनकी औलाद की दोस्ती हमेशा दायमी है और उनकी दुश्मनी दुश्मनों का खात्मा। इसी दौरान कुछ सिपाही उन लोगों पर हमला कर देते हैं और उस्मान उनका बहुत दिलेरी और बहादुरी से मुकाबला करता है, लेकिन बदकिस्मती से मौका मिलते ही वो तमाम सिपाही वहाँ से फरार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस्मान ये जान नहीं पाता कि उनकी इस हरकत के पीछे आखिर किसका हाथ है। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि आलिशार अपने सिपाही निजामुद्दीन के साथ मौजूद है और उससे किले की सूरत हाल पूछता है, जिसपे निजामुद्दीन उसे बताता है, काई गवर्नर से मुआहदा करने किले आए हैं। इस पर आलिशार कहता है, तुम्हें क्या लगता है क्या गवर्नर उनकी शराइत को मंजूर कर लेगा? फिर निजामुद्दीन कहता है, एक यूनानी जश्न की तैयारियां चल रही हैं। फिर आलिशार गुस्से से कहता है, इस जमीन पर किसी भी मुआहदे के लिए कागज भी मैं हूँ और कलम भी, मेरे बगैर वो कोई भी मुआहदा तय नहीं कर सकते। इसके बाद आप देखेंगे कि गवर्नर जुल्जान से इजहार अफसोस करते हुए माफी मांगता है और उससे कहता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इन गद्दारों को बहुत जल्द तलाश कर लूंगा, लेकिन इस हमले से वाज़ेह है कोई है जिसको हमारे इस मुआहदे से बहुत तकलीफ है। इस पे जुल्जान कहता है, मैं ये कैसे मान लूं कि आप अपनी ज़बान की पासदारी करेंगे, और इसके अलावा आपने हमारी जिन शराइत को मौखर किया उनका क्या? इस पर गवर्नर कहता है, अगर आप मुझ पर दोबारा एतमाद करें तो मैं आपकी तमाम शराइत कबूल करने के लिए तैयार हूँ। इसी दौरान कालानूस गवर्नर को रोकते हुए कहता है, क्या वाकई ये सही है कि हम यूँ अचानक इस तरह अपना फैसला बदल दें? इस पे गवर्नर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ क्या सही है और क्या नहीं, इसी तरह आई को हमारी दोस्ती पर यकीन आएगा। इसके बाद जुल्जान गवर्नर से कहता है, तो फिर ठीक है, हम अभी और इसी वक्त इस मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। फिर वो लोग उन तिजारती काफिलों के मुआवजे की बात करते हैं जिनको डाकू लूट कर सरहद पार चले जाते हैं, और कालानूस उन्हें कहता है, ये एक नाकाबिल कबूल सूरत हाल है। ये सुन के उस्मान बीच में बोल पड़ता है और कहता है, ये काबिल कबूल हो सकता है अगर आप मुझे उन डाकुओं के काफिले पर छापा मारने की इजाजत दें। इस पर गवर्नर कहता है, क्या आपको खुद पर इतना भरोसा है जबकि उन्होंने आज अपनी तमाम सलाहियत दिखा दी हैं? फिर गवर्नर जुल्जान से उसकी राय जानता है, जिसके जवाब में जुल्जान हाँ कर देता है। फिर गवर्नर जुल्जान से कहता है, अगर हम आपको ये करने की इजाजत दे दें तो आप क्या कर लेंगे? ये सुन के कालानूस बहुत गुस्से में खड़ा होता है और कहता है, हुजूर ये हमारे लिए नाकाबिल कबूल है, ये हमारी सरहदों की खिलाफ वर्जी होगी। इसके जवाब में उस्मान कहता है, अगर आप मेरे और कायद सिपाहियों के साथ अपने कुछ कमांडर भेज दें तो कालानूस को भी तसल्ली हो जाएगी। इन तमाम बातों के बाद गवर्नर योगोपोलोस उस्मान को काफिले पर छापा मारने की इजाजत दे देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि जो सिपाही किले पर हमला करने आए होते हैं, दर हकीकत उन्हें गवर्नर की बीवी सोफिया ने भेजा होता है। फिर सोफिया कहती है, मैं इस बूढ़े गवर्नर को मारने का हर दिन नया मंसूबा बनाती रही, लेकिन तुम लोगों ने अपने अनाड़ीपन की वजह से सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये कहते ही वो अपने दोनों सिपाहियों को खत्म कर देती है। फिर वो अपने एक आदमी मेगाला से कहती है, इस काम के लिए तुम अपने सबसे भरोसे के आदमी को लगाओ और उस्मान को कम मत समझना, वो एक खतरनाक जंगजू है। पहले ही मौके पर इसे अपनी जान देकर अपने किए का अजाला करना पड़ेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि उस्मान आइबर्स के साथ एक सफर पर जाता है और वहाँ सिपाही उन दोनों को घेर लेते हैं। फिर वो आइबर्स को तलवार के वार से जख्मी करके घोड़े से नीचे गिरा देते हैं। उस्मान तमाम सिपाहियों का बहुत बहादुरी और दिलेरी से मुकाबला करता है, लेकिन सिपाहियों की तादाद ज्यादा होने और खुद का अकेला होने की वजह से वो उनका ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर पाता और जख्मी होकर एक दलदल में जा गिरता है। लेकिन इसी दौरान दो लड़कियां वहां से गुजर रही होती हैं और घोड़े की आवाज सुनकर वो उसकी मदद को आती हैं। जब उनकी नजर उस्मान पर पड़ती है तो वो घोड़े की मदद से उस्मान को कीचड़ से निकालती हैं। इसी दौरान उस्मान को होश आ जाता है और वो दोनों लड़कियां वहां से चली जाती हैं। फिर उस्मान को जैसे ही आइबर्स का ख्याल आता है और वो फौरन उठकर उसे तलाश करने लगता है। तो नाज़रीन, आज की किस्त का यहीं इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा होगा। आप अपनी कीमती राय का इजहार हमारे कमेंट बॉक्स में कीजिए। क्या उस्मान आइबर्स को अपने कबीले वापस जिंदगी की हालत में लेके जा सकेगा या नहीं? तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।